Good evening, students. Welcome back to our class. Okay, now this is the third unit of citizenship. We have two modules in grade 9. One is the one that we have been going through, which is where we are now at the third unit. It entails about constitution and constitutionalism. As you remember last time, I even shared with you the Ethiopian constitution, the working or the active, the one that's active in Ethiopia. We have seen a few things on it, and I've also shared it with you on the group. So, constitutionalism, it won't be like a noble idea for you. This is something that you as adults can understand very well. However, as long as it's academic institution, we need to see what it looks like and what's written on it. But we don't go in detail because this is a very simple concept that you can understand. So let's define what constitution is as it is written here on the module. It says constitution is a fundamental document that contains basic laws of a country. So a country has its own what? Laws. So these laws are written on a document. And this document is what we are speaking about. It is a constitution. So it's the most fundamental or supreme law of a state that underlies the existence of the state. የመንግስትን መኖር የሚያሳይ የተለያዩ ህጎች፣ ከስተሞች፣ ኮንቬንሽኖች፣ ፕሪንሲፕሎች ያሉበት ዶክመንት ነው። የማን የሀገሪቱ So it's a fundamental document that defines the nature of government, its functions, the rights and its of citizens. ይህንን ባለፈው ብለናል። ስለ መንግስት፣ ስለ ዜጎች መብት፣ ስለ ዜጎች ግዴታ የመሳሰሉ ነገሮች ያለበት ነው። ሶ ህገ መንግስት ሁሌም ኮንስቲቱሽን ማለት So when we say constitution, one thing which you should understand is every country doesn't have a written constitution. There are constitutions that are not written, but still a law that still governs the country. So we classify constitutions into a written and unwritten constitutions. የተጻፈና ያልተጻፈ constitution እንላለን። ይሄን ግሬድ 7 8 አካባቢ ላይ ተምራችኋል። remember guys? ተምራችኋል ደንበሉ? I remember. Yes. Yeah. So a written constitution refers to a collection of documents in which the fundamental rules regarding the nature of the government and the rights and its uses are clearly laid down. የመጻፍና ያለመጻፍ ጉዳይ እንጂ ህግ አልበኝነትና ህጋዊ የማረግ ጉዳይ አለ። አንድ ሀገር ህጋዊ የተጻፈ ኮንስቲቱሽን አለው ማለት በጣም ህጋዊ ሀገር ነው ማለት አይደለም። ያልተጻፈ ነው ማለት ደግሞ ህገወጥ መንግስት ነው ማለት አይደለም። ወይም ደግሞ ዜጎቹ መብታቸውና ግዴታቸው ያልታወቀ ነው ማለት አይደለም። እንዲያውም እንደ እንግሊዝ ያሉ ጠንካራ ሀገራት unwritten constitution አላቸው። ሶ ይሄንን ባለፈው I remember back in ከታቸው 7 or 8 ላይ በዝርዝር አውርተናል። ሶ the majority of states have written በአብዛኛው ግን አብዛኛው ሀገራት ግን written constitution ያላት። ለምሳሌ ሀገራችን ኢትዮጵያ የምንኖርባት ደግሞ ሁለተኛ ሀገራችን ሳውዝ አፍሪካ እንደው ሁለተኛ ላይ ማድረጋቸው ራሱ ደስ ይላል። ለኢዲዲ አካዳሚ መሰለኝ የራሱ የተጻፈው ናይጄሪያ፣ ህንድ፣ አሜሪካ written constitution አላቸው። እነዚህ የተጻፉ ህገ መንግስቶች ምንድነው ጥቅማቸው? What does this written constitution provide in difference or የተለየ ምን ጥቅም አላቸው? አንደኛው it's easily accessible። የተጻፈ ነገር ካለ easily access ማድረግ ይቻላል። ለምሳሌ ይሄ ሞጁል የተጻፈ ስለሆነ ነው ስንማር አክሰስ እያደረግን ያለን እንጂ ያልተጻፈ ቢሆን አክሰስ ለማድረግ ይከብዳል። so similarly የተጻፈ ነገር always accessible ነው። ይሄ አንዱ ነገር ነው። ሌላው citizens can get written constitution in different ways። የተጻፈ ስለሆነ ዜጎች ላይብራሪ ውስጥ ያገኙታል። ቅድም ባለፈው ለእናንተ እንደላኩላችሁ ግሩፕ ዋትስአፕ ላይ ያገኙታል፣ ከሰዎች ያገኙታል። ለምሳሌ ጠበቆች፣ ዳኞች ይጋራሉ፣ ያነቡታል፣ ይዘው ሲዞሩም ታያቸዋላችሁ። ኦንላይን ይገኛሉ፣ ቤተ መጻሕፍት ላይ ወር ቡክሾፕ መጽሐፍ መሸጫ ሱቆች ላይ ይገኛሉ። ሶ እንደዚህ በማድረጉ እንደዚህ በየቦታው በቀላሉ መገኘት በመቻሉ ዜጎች መብታቸውና ግዴታቸውን በቀላሉ እንዲያውቁ ይረዳቸዋል። የተጻፈ ነው። ጉዳቱ ምንድነው? የተጻፈ ስለሆነ ለመቀየር እንዲያው ቀላል አይደለም።
ኢትስ ሪጅድ ነው፣ ጠንካራ ሪጅዲቲ ነው። አይታችሁ ከሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ህገ መንግስት ሊቀየር የሚል በጣም ብዙ ጥያቄዎች አሉ። ወይም ደግሞ ህገ መንግስት ውስጥ ያሉ አንቀጾች ይቀየሩ፣ ይሄ አንቀጽ የሚል የዜጎች ጥያቄ አለ። ነገር ግን ኢት ዋንት ቢ አስ ሲምፕል አስ እንደዚህ ብሎ የሚቀየር ነገር አለ። ዋይ ኢዝ ኢት ቢካዝ ኢትስ ሪትን ሲጻፍ ብዙ ፕሮሲጀራል ነገሮች ስለነበሩት ሌላ ለመቀየር it still demands the same procedure that was required when it was written ሲጻፍ የተካሄደበትን መንገድ እንደገና ሌላ ለመቀየርም ሆነ ራቲፋይ ለማድረግ እንደ አዲስ ሬክቲፋይድ የሆነ ራቲፊኬሽን እንዲኖረው ሬክቲፋይ ለማድረግ አንድ ቦታ ለማስተካከል it still requires rigorous procedure, rigorous steps ብዙ ስቴፖችን ይጠይቃል። written constitutions are not such easy to improve in the changing circumstances ያው ይሄንን ነው የሚያወራው ነው ያው በሌላ ለመቀየር እንድቹ አይቀልም እሱ ነው ጥቅሙ። ግን በየቦታው በመገኘቱ ዜጎች መብታቸውና ግዴታቸውን እንዲያነቡ ስለ ሀገር እንዲከራከሩ በዚህ አንቀጽ ምናምን ለማለት በምን አወቅ ቢባል ይሄው እዚህ ጋር ይሄ አንቀጽ ምናምን ለማለት እያገላበጠ እንዲከራከር ለዛ ይጠቅማል። ጉዳቱ ደግሞ ዲስአድቫንቴጁ ግን በቀላሉ የሚቀየር የሚሻሻልም ነገር ካለ እንዲያው ብድግ ብለህ ደብሮኛል ልቀይር ብለህ ደግሞ ምቀይረዋል። አንሪትን is not found in a single written document አንሪትን የተባለ የለም ሳይሆን አንድ ዶክመንት ላይ ተቀምጣል። ይልቅ it exists in terms of customs and conventions በተለያዩ መልኮች በተለያዩ ፈርጆች በተለያዩ ቦታዎች ያለን ተሰብስቦ እቺ ነች ህገ መንግስት ተብሎ የሚሰጥ አንድ ዶክመንት አይደለም እንጂ ህግ የለም ማለት አይደለም። ሶ ኢንዲፊኒት ነው ኢምፕሪሳይዝ ነው እና few countries have unwritten constitutions እንግሊዝና እስራኤል የተለያየ ህጎች ናቸው። በተለያየ በከስተሞች ባህሎች ምናምኖች ናቸው ያሉት። ሶ የነዚህ ያው ግልባጩ ነው የዛኛውን መገልበጥ ይቻላል። አድቫንቴጁ ምንድነው? it's simple or easy to make amendments or change some constitutional provisions የተጻፈውን ነገር ሪትኑ እንዳይቀየር ለመቀየር ከባድ ነው ብለናል። ይሄ አንሪትን ስለሆነ ለመቀየር ቀላል ነው በሚለው የዛኛው ዲስአድቫንቴጅ ወደ አድቫንቴጅ ይቀራል ማለት ነው። እዚህ ደግሞ የዛኛው አድቫንቴጅ የነበረው አክሰስ ለማድረግ ለዜጎች ቀላል ነው ያልነው አንሪትን ስለሆነ እዚህኛው ጋር አክሰስ ለማድረግ ለዜጎች ከባድ ነው። ስለዚህ ዜጎች cannot easily learn about their rights and duties from the constitutional documents as is the case with written constitution. written constitution ላይ ዜጎች በቀላሉ መብታቸውን ግዴታቸውን እንዲያውቁ ይረዳቸዋል የተጻፈ በመሆኑ አንድ ዶክመንት በመሆኑ እንዳለን ሁሉ እዚህኛው ላይ ግን እሱኛው ፓርት ፖዚቲቭ አይደለም ማለት ነው። አይቻልም ማለት ነው። ቀላል አይሆንም። ኮንስቲቱሽኖችን ደግሞ በሁለት ጎራ ደግሞ መክፈል ይቻላል። አንዱ ሪጅድ ናቸው፣ ሌሎቹ ፍሌክሲብል ኮንስቲቱሽን። ይሄ ፍሌክሲብል ሲባል ሪጅድ ሲባል ሪጅድ የሚባሉት አሜንድመንት ፕሮሲጀሮቻቸው ላይ በተመለከተ ማለት ነው። በቀላሉ ማይቀየርና ፍሌክሲብል የሆኑ ኮንስቲቱሽኖች ማለት ነው። The rigid constitution requires special or difficult procedures for the amendment process. For example, የኢትዮጵያው የአሜሪካው ሌሎቹ ደግሞ flexible constitutions አሉ። It doesn't require special procedure for amendment. For example, the constitution of United Kingdom ያው written እና unwritten ነው ስቲል እሱኑ ነው የሚደግመው። ፍሌክሲብል ናቸው ህጋች ያል እንትን unwritten ስለሆነ እነዚህ ደግሞ ብሎ ራሱን ነው ያው በሌላ ቋንቋ የሚነግረን። ኦኬ ፌደራል እና ዩኒተሪ ኮንስቲቱሽንስ A federal constitution is one which distributes power between the federal and regional governments. ፌደራል ሲባል ከስር ላሉት ስልጣንን የሚያካፍል ማለት ነው። ለክልሎች፣ ለዞኖች፣ ለወረዳዎች በተዋረድ ላሉ መንግስታት የመንግስት አካላት ስልጣን የሚያጋራ ፌደራል። ኦኬ ፎር ኤግዛምፕል 1995 የኢህአዴግ ኮንስቲቱሽን ህጉን መብቱን ዲስትሪቢዩትስ ፓወሩን ስልጣኑን ለምን ያካፍላል? ለፌደራል እና ለክልል መንግስታት። በሌላኛው ደግሞ on the other hand a constitution that centralizes all state power at the central government is called unitary constitution. ዩኒተሪ የሚባለው ለፌደራል ላይ ላለው ብቻ ስልጣኑ ተጠራቅሞ ተከማችቶ ሲኖር ነው። ፌደራል ማለት ግን ፌደራል መንግስት አለ ክልል አለ እያለ ስልጣን የሚከፋፈል ያ ይሄ በጣም ሲሊ ነው ለእናንተ።
a constitution consists of certain fundamental principles in the form of constitution principles. ምንድን ናቸው ህገ መንግስት ላይ የሚካተቱ ህጎች? አንዱ ፖፑላር ሶቨሬኒቲ the people are the ultimate source of power. The government must be based on the consent of the people. Popular constitution consists of certain fundamental principles. አንዱ ምንድን ነው? ስልጣን የማን ነው? የህዝብ ነው። የስልጣን ምንጩ ማን ነው? the people. Okay. ገቨርንመንት በማን ነው የሚተዳደረው? በህዝቦች ኮንሰንት ፈቃድ based on the consent of the people. Okay. People should grant consent for the government. They should bestow the power. Okay. Limited government. The power of government must be limited by the constitution. Okay. The power of government must be limited by the constitution. የመንግስትን ስልጣን ማን ነው የሚወስነው? ህገ መንግስቱ። በህገ መንግስቱ ነው የሚዳኘው። ከዚህ መጨረሻው ምን ብለናል? ሱፕሪም ሎው ነው ብለናል። የመጨረሻው ስልጣን ህገ መንግስት ነው ብለናል። ስለዚህ መንግስት እንዳሻው መሆን አይችልም። ሄዶ ህገ መንግስት ላይ ቆማል ማለት ነው። ሌላው ሴፓሬሽን ኦፍ ፓወርስ። ስለ ህገ መንግስትና ማወቅ ያለብን ነገሮች ኮንስቲቱሽን አሳይን ስፔሲፊክ ሪስፖንሲቢሊቲስ ኤንድ ፓወርስ ቱ ኢች ብራንች ኦፍ ዘ ገቨርንመንት ሌጅስሌቲቭ ኤክስኪዩቲቭ ኤንድ ጁዲሻሪ ኦርጋንስ ኦፍ ዘ ብለናል። ግሬድ 7 8 ላይ ምንድን ናቸው? ሌጅስሌቲቭ ኤክስኪዩቲቭ ህግ አውጪ፣ ህግ አስፈጻሚና ህግ ተረጓሚ። ቴንክ ዩ። ሌጅስሌቲቭ ሎው ሜከርስ ናቸው፣ ህግ አውጪ ናቸው። እነማን ናቸው? ፓርላማ ህግ አውጪ ነው። ኤክስኪዩቲቭ ማን ነው? ህግ አስፈጻሚ። እነማን ናቸው? ጠቅላይ ሚኒስትሩ፣ ሚኒስቴሮች፣ የስ ካቢኔትስ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ስር። ጁዲሻሪሳ ህግ ተርጓሚዎች ማን ናቸው? ፍርድ ቤት ዳኞች። ያ ስለዚህ ይህንን ባለፈው ሌላ ክላስ ላይ እያወራ ነበር። የደቡብ አፍሪካ ከተሞች 3 ከተሞች ናቸው ያሉት። ይህን ታውቃላችሁ። ሌጅስሌቲቭ ከተማ ሌላ ነው፣ ኤክስኪዩቲቮች ያሉበት፣ ጁዲሻሪ ያሉበት ይለያያል አይደል? የደቡብ አፍሪካ ሌጅስሌሽን የት ነው ያለው? ኬፕታውን። ፓርላማ ኬፕታውን ጎበዝ። ኤክስኪዩቲቭ ህግ አስፈጻሚዎች የት ናቸው? ፕሪቶሪያና ብሉምፎንቴን እንደዛ ነው መሰለኝ። ያ ይሄኛው ፕሪቶሪያ ነው። ጁዲሻሪ ደግሞ ብሉምፎንቴን ነው። ፍርድ ቤቶች ብሉምፎንቴን ናቸው። ሶ ለነዚህ ግን ለሶስቱም ስልጣን የሚሰጣቸው ማን ነው? ኦር ደግሞ የሶስቱንም ስልጣን ባላንስ የሚያደርግ ህግ ማለ ያለ ኮንስቲቱሽን አለ። ሶ the constitution helps in providing a balanced power to this 3 branches of the government. The constitution assigns specific responsibilities. ህግ አውጪው ህግ ላስፈጽም አይልም፣ ህግ አስፈጻሚ ህግ ላውጣ አይልም፣ ልተርጉም አይልም። እያንዳንዳችሁ ቼክ እንደ ባላንስ የተደረጉ የኔን ህግ አልፋ የኔን ድንበር አልፋል ያንተ እስከዚህ ነው የሚባባሉበት። አንዱ ህግ አውጪው አስፈጻሚ እንዳይሆን አንዱም አንዱን እንደሚያደርግ እሱን ያደርጋል ህገ መንግስት ማለት። ሩል ኦፍ ሎ refers to a state where everyone acts according to the law. The law applies to everyone, even to those who are in power. የህግ የበላይነት ሁሉም ሰው ከህግ በታች። ኦልራይት ኮንስቲቱሽን ለዚህ ይጠቅማል። ሪስፔክት ፎር ሂውማን ራይትስ ሰብአዊ መብት human rights of individuals or groups must be respected by both government and ordinary citizens. ሶ ይሄ ሁሉ ምን አለ ማለት ኮንስቲቱሽን ላይ አለ ማለት ነው። የሰብአዊ መብቶች ጥሰቶችን በህገ መንግስቱ ተቀምጧል። ያስጣስ ከህገ መንግስቱ አንፃር እንደዚህ ተደርጋል ተብሎ ሰው ይጠይቃል፣ ፍርድ ቤት ይቀርባል፣ ይከሳል። human rights በደንብ ተጽፏል። Transparency and accountability. Transparency refers to the conditions of making the conducts and the actions of government official open or transparent. የመንግስት ባለስልጣን የመንግስት ሰዎች ባለስልጣናት ስልጣናቸው፣ ህጋቸው፣ መብታቸው ምናምናቸው ክፍት ሆኖ ግልጥ ሆኖ ትራንስፓረንት ሆኖ በመስታወት አንድ ነገር በግልጥ እንደምታዩት ባለስልጣን የሚሰራውን ነገር እኔ እንትን ነኝ ምናምን ሳይል ለፐብሊኩ ግልጥ አድርጎ እንዲሰራ ይህንን በግልጥ ኮንስቲቱሽን ላይ ጽፏል። ሌላው ደግሞ ሲሰሩ ሲሳሳቱ ደግሞ አካውንተብል ተጠያቂነት አለበት አለ። አይ እንደዚህ ላደርግ ፈልጌ እኮ ነው እንደዚህ ነው እኮ በቃ መስሎኝ ነው ምናምን አይባልም። አካውንተብል ትሆናለህ። መታሰር የሚባል ነገር አለ፣ ፍርድ ቤት መቅረብ የሚባል አለ፣ መከሰስ የሚባል ነገር አለ።
መክሰስ ብቻ ሳይሆን መከሰስም አለ ማለት ነው። ማዘዝ ብቻ ሳይሆን መታዘዝም አለ እና ስትሰራ ለሰራው ስራ ተጠያቂነት አለ። they will be held responsible for any failure in their official duties በስራቸው ማለት በሚፈጥሩት ስህተት or በሚያጋጥማቸው ጥፋት በሚያደርጉት ጥፋት ተጠያቂ የሚሆኑበት አካውንቲንግ ይሄ ሁሉ ኮንስቲቱሽን ላይ በግልጽ ይቀመጣል። ኮንስቲቱሽን እነዚህ ያካትታል። ኦኬ ኮንስቲቱሽናሊዝም ሲባል constitutionalism implies a limited system of government by law in which there is actual or real realization of the fundamental rights and freedom of citizens and a real practice of governance, of good governance, rule of law and separation for ያው ቅድም ያልናችሁ ያወራናቸውን ነገሮች መጠበቅ ማለት ኮንስቲቱሽናል ህገ መንግስታዊ መሆን እነሱን አለመጣስ ማለት ነው። ስልጣንን በአግባቡ መጠቀም፣ ተጠያቂነት፣ ህግ አውጪው፣ ህግ አስፈጻሚ፣ ህግ ተርጓሚው የራሱን ስራ መስራት እነዚህ ነገሮች ያልነውን የሰብአዊ መብት መጠበቅ እነሱ መጠበቅ ኮንስቲቱሽናሊዝም ይባላል። ህገ መንግስት አለ። ህገ መንግስታዊነት ደግሞ ኮንስቲቱሽናሊዝም ለዚያ ህግ ተገዢ መሆን ህገ መንግስቱ ላይ ለተገለጡ ለተጻፉ ህጎች ተገዢ መሆን ኮንስቲቱሽናሊዝም ይባላል። So a real practice of constitutionalism in a given country has a very remarkable contribution in Israel at the forefront in ensuring peace and stability and human well-being. ያው እነዚህ ቅድም ያልናቸው ነገሮች ከወረቀት ያለፈ ከንግግር ያለፈ ከሚዲያ ፍጆታ ያለፈ በትክክሉ መሬት ላይ ቢውል ከዋለ ምንድነው ማነው የሚጠቀመው? ሁላችንም ዜጎች። በምን ፒስ ኤንድ ስቴቢሊቲ የሚፈጠረው በዛ ነው። የሰዎች ደህንነት የሚጠበቀው ፖሊስ መጥቶ በጥፊ ጠግሮ ሰው መጥቶ አሳዝኖ አሳምሞ ጎርቶ ሰው ፍርድ ቤት በሙሰኝነት ሲጨማለቅ ስልጣን አላግባብ ባለስልጣን ሲጠቀም ከሙስናው ምናምኑ ሲሆን ዜግነት ባለብሰው በዜግነቱ ያፍራል፣ ይጣላል፣ ሀገሩን ይጣላል፣ ደህንነት አይሰማውም፣ በሀገሩ ደስተኛ አይሆንም፣ ስቴብል አይሆንም፣ በሀገሩ ለመኖር አያስብም፣ ሰላም አይናጋ። ኦኬ realization of human rights of citizens አሁን ያወራቸው ነገሮች በእንግሊዝኛ human rights are inviolable and inalienable rights ሰብአዊ መብት የሚሰጥ የሚነጠቅ አይደለም፣ ሰው ስለሆንክ የምታገኛቸው ናቸው። ሶ ኮንስቲቱሽን ደግሞ ኮንስቲቱሽናሊዝም እነዚህን አይነት ሀገር ክህደቶችን ወንጀሎች ምናምን ይቃወማል፣ ይከላከላል። this can become real only when there is a government which acts according to the supreme law. okay እነዚህ ነገሮች ሂውማን ራይት እንዳይጣስ የሚያደርገው ምንድነው? ህገ መንግስት ነው። ህገ መንግስት ግን ስለተጻፈ ብቻ ሳይሆን when there is a government መንግስት ሲኖር ምን የሚያደርግ which acts according to the supreme law መንግስት ህግ የጻፈ ህጉ ሌላ እኔ ሌላ ሌላ መታወቂያ ሳይሆን አክት የሚያደርግ according to the written law to the supreme law ህጉ እንደሚለው አክት የሚያደርግ መንግስት ሲኖር አሁን ያልናቸው የሰብአዊ መብቶች ይከበራሉ፣ ጥሰቶች አይኖሩም ማለት ነው። የመንግስት ባለስልጣናት ደግሞ የተሰጣቸውን ለመንግስት የተሰጠውን ስልጣን ሚስዩዝ ካላደረጉ ሚስዩዝ ኦፍ ፓወር ለሌላ ነገር የተሰጠውን ለሀገር ደህንነት፣ ለሀገር እድገት፣ ለዜጎች ደስታ፣ ለዜጎች እድገት የተሰጠውን መብት የተሰጠውን ስልጣን ለሌላ ነገር ካላዋሉ ኮንስቲቱሽናሊዝም ይሄንን ቼክ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ አውላላ ሌጂቲሜት አይደለም የሚለው ቼክ ማድረጊያ ዶክመንት ኦፊሻል ሲያሻቸውን እያደረጉ ነው አርዘይ እንትኑ አኮርዲንግ ቱ ከተሰጣቸው ህግ አንጻር ነው የሚለውን ቼክ ማድረጊያ ነው። ስለዚህ ኮንስቲቱሽናሊዝም ኢት ሴፍጋርድስ አጌንስት አቢዩዝ ኤንድ ሚስዩዝ ኦፍ ፓወርስ ባይ ኦቶሪቲስ። ኮንስቲቱሽናሊዝም ባለስልጣናት የመንግስት ሰዎች ከልክ በላይ ፓወርን አቢዩዝ እንዳያደርጉ ይከላከላል። ፕሪቫለንስ ኦፍ ሩል ኦፍ ሎው ቅድም እንዳለው የህግ የበላይነት በአርቢትራሪ ጀጅ ኤቭሪዋን መስት ቢ ሎው አባይዲንግ ሲቲዝን። ባለስልጣን ማለት እንደፈለክ ብትሆን አይደለም። ፕሪቫለንቱ ማነው? ሩል ኦፍ ሎው ህግ ነው በቃ። So constitutionalism is foundation for rule of law and it proclaims the necessity of the rule of law in contrast to rule by the arbitrary judgment.
arbitrary judgment ዝም ብለህ በመንጋ ተሰብስበክ ራስህ ህግ ማስከበር ሳይሆን ህግ ነው ይበላይ በራስ ዱላ ይዘህ ምናምን አይደለም if you are constitutionalism ስትሆን መንግስት ስላለ ህግ ስላለ ህጉን ደግሞ የሚያከብር መንግስት ስላለ ህጉን የሚያከብር የመንግስት አካል ስላለ ህጉን የሚያስጠብቅ የራሱን ፍላጎት ለማክበር ሳይሆን አቢዩዝ ለማድረግ ሳይሆን በተሰጠው መሰረት አክት የሚያደርግ መንግስት ስላለ ሶስቱም ሌጂስሌቲቭም ኤክስኪዩቲቭም ጁዲሻሪውም በራሳቸው መስመር ስለሚንቀሳቀሱ ሌላ አርቢትራሪ ጀጅመንት አያስፈልግም የእንትን ተወላጆች በማህበር መደራጀት አይጠበቅብም በቃ መንግስት አለ ህግ አለ ያ ሳይሆን ሲቀር ነው ኮንስቲቱሽናሊዝም ሳይከበር ሲቀር ነው የኛ መብት ተረገጠ ብሎ ሰው ወደ ሌላ ነገር የሚገባው So a real practice of constitutionalism in a given country has a very remarkable contribution and is usually at the forefront in ensuring peace and stability and human well-being. ህገ መንግስታዊነት ሰላምን ከማስከበር አንጻር አገርን ከማረጋጋት አንጻርና የዜጎችን ሰብአዊ መብት ከማስከበር አንጻር ያለው ሚና እጅጉን ከፍ ያለ ነው የኢትዮጵያ የህገ መንግስታዊ ወደ ህገ መንግስት የመጣችበት ጉዳይ ታሪኳን አንዳንድ ነገሮቿን ይሄን it's just a copy paste of what you have learned in grade 7 and 8 so የኢትዮጵያ የመጀመሪያ ሪትን ኮንስቲቱሽን ስንት ዓመት ነው የተጻፈው 1931 ያ ጎበዝ በቂ Until the early 1980s, the rule of the Ethiopian Empire was both on traditional and customary political legal premises. Yeah, በባህላዊ መልኩ ምናምን ነበር ከዛ በፊት ነበር. The traditional constitutional experience was characterized by the dominance of myth and the legends that were used to provide legitimacy to the monarchs rather than ensuring the basic rights, freedoms of citizens. አባባሎች የተለያዩ እንትኖች አገራዊ መንግስታዊ ከስም አገራዊ ሰማይ ታርና ይባሉ ፍትሐ ነገስቶች ምናምኖች በዛ ክብረ ነገስት ፍትሐ ነገስት እነዚህ remember these things አለ the ክብረ ነገስት glory of kings justify that the Ethiopian monarchs derive their powers from God ያው ከእግዚአብሔር ነው ስልጣን የመጣው መንግስት ባለስልጣን የሚሆኑት የተወሰኑ ሰዎች ናቸው የሚባሉ ትራዲሽናል ነገሮች ነበሩ ለዚህ ደግሞ ዶክመንት ነበር law of የነገስታት ዶክመንት ፍትሐ ነገስት የሚባል ነበር ሶ የመንግስታትን ስልጣን መብታቸው ስራቸውን የሚገልጽ ፍትሐ ነገስት የሚባል ዶክመንት ነበር ክብረ ነገስት ማለት ያው ስልጣን ከእግዚአብሔር ነው የሚሰጠው የተቀቡ ሰዎች ናቸው ቢሉ እንደዚህ ነገሮች ነበሩ according to ፍትሐ ነገስት challenging the authority of king is considered as challenging or rebelling against so እዚህ ፍትሐ ነገስቱ ምን ይላል የመንግስትን ሹመኛ መቃወም እግዚአብሔር እንደመቃወም ነው ስልጣኑን የሰጠው እግዚአብሔር ነው ብሎ ያምናል እሱ ተብሎ ተጽፏል ሰው በዛ ነበር ሰው የሚኖረው ታውቁታላችሁ ኢትዮጵያ ታሪክ ልጅ ኢያሱ በ13 ዓመት ነው የተሾመው ከዛ ነው ከሆነ ቤተሰብ ነው የሚወራው ስርዓተ መንግስት is the other important document that emerged in the 90s that proved to be administrative and protocol directive of the government ስርዓተ መንግስት የመንግስት ሰዎች መንግስት መሆን ያለባቸው ፕሮቶኮላቸው የሚገልጽ ከዚያ በኋላ ነው የተጻፈ ዶክመንት ጅማሮ የመጀመሪያው ቀደም በቂያለ 1931 ላይ written constitution የመጣው so written is the first written constitution which was introduced in 1931 on 16 July 1931 a few months after his coronation ኃይለ ሥላሴ ናቸው granted to the people of Ethiopia the first written constitution in the history of Ethiopia he motivated to introduce the first written constitution mainly for two reasons ለምንድነው ሰውየው ለስላሴ ይሄንን ያስፈልጋቸው ይሄን written document አንደኛው ኢትዮጵያ ያደገች አገር መሆኗን ለውጭ አገራት ለማሳየት to show Ethiopia as a modern or civilized state to the external world ቀላል ሰዎች አይደለንም የተጻፈ ዶክመንት አለን የሚል ጥሩ ነው ይሄ ገጽታ ግንባታ the second reason was to consolidate empire's absolute power over local nobility through a formal constitutional framework ሁለተኛው ደግሞ በውስጣቂ ደግሞ የራሳቸውን ስልጣን ሰብሰብ ለማድረግ ነው ለዓለመበታተን ነው እና ያው ዶክመንት ተጽፏል ምንም ማድረግ አትችሉም ይያሉ ሌሎች ሎካል ኖቢሊቲዎች ሌሎች ከስር
በየአካባቢ ያሉ ገዢዎችን እንዳይጋፈጧቸው ለማለት ነው። ዲስ ኮንስቲቱሽን ይሄ 1931 የተጻፈው 7 ቻፕተር ያለው 55 አርቲክሎች ያሉት ነው። ጀነራሊ ፕሪንሲፓል ኤም ኦፍ ኮንስቲቱሽን ዋዝ to consolidate the power of the king, not to lay foundations for the fundamental rights and dignity of citizens. ዋነኛነት ከሁለቱ ዓላማ አንጻር እንጂ በጣም እንደው የዜጎች መብትና ግዴታ የዜጎች ክብር ምናምን በሚለው እንዳልሆነ ያው ይሄ ታሪክ እዚህ ጋር የተጻፈው ይናገራል። ይሄንን በሌላ ቦታ ልታነቡ ትችላላችሁ። አስቸጋሪ ነገር የኢትዮጵያ የዓለም ታሪክ በአብዛኛው የአፍሪካ ታሪክ እንደ ጻፊው ነው። ይሄንን በሌላ በኩል ብታዩ ደግሞ ሌላ ነገር ሊሰጥ ይችላል። ይሄ የተሰጠን ሞጁል በኢትዮጵያ ትምህርት ሚኒስቴር የተጻፈ ነው። እንደዚህ እንዳለ ነው የምንማረው የምናስተምረው። አምነንበት ስላላመንበት አይደለም። so we keep teaching what's written here. okay 55 ላይ ሪቫይዝድ የሆነው ደግሞ 20 years later after the adoption of the first constitution the imperial regime revised its constitution in 1955 mainly for 2 reasons. አሁንም በሌሎች ሁለት ዓላማዎች 20 ዓመት በኋላ ያው የ31ዱ ህገ መንግስት ተሻሽሏል። ኢንተርናል ኤክስተርናል ምክንያቶች ነበሩ። ውስጣዊ ምክንያቱ ኢታሊያን አግሬሽን ኦፍ ኢትዮጵያ 1935 ላይ ጣሊያን ኢትዮጵያን በወረረችበት ጊዜ ነው። አኮርዲንግሊ 1931 ኮንስቲቱሽን was interrupted and the emperor was also forced to flee to Britain. The second and the most basic reason was external one, which was the Federation of Eritrea, which in Ethiopia, with Ethiopia in 1952. The 55 revised constitution 8 chapters and 131 articles. ይሄንን ዝርዝሩን ገብታችሁ እስቲ አንዱ ምን የተቀየረው ነው። ግን እዚህ ጋር ያለው ግን ኢምፔረሩ ወደ ጣሊያን ስለተሰደዱና ኢትዮጵያ ከኤርትራ ስለተገነጠለች በእነዚህ ሁለት ምክንያቶች ሌላ ደግሞ ህገ መንግስት የ1931 ምን ሆነ ማለት ነው ሪቫይዝ ተደረገ። alright the 1987 constitution PDRE okay the feudal monarchy or the imperial regime was removed from power by the Derg military regime. The Derg regime introduced different decrees and proclamations which are not constitutional status until the adoption of the 1987 constitution. በደርግ የተጻፈ ነው። ያው ደርግ 1974 ላይ ቀድሞ የነበረውን ስርዓት እንዳስወገደ ታውቃላችሁ። ከዛ ከ1974 እስከ 87 was known as constitutional vacuum in Ethiopian political history. ያው ክፍተት ነበር። Their government promulgated its own constitution. This constitution has 7 chapters and 190 articles. The constitution changed the system of government from monarch system to a republican form of government. የደርጉን ይሄኛው The 1987 constitution also introduced the idea of secularism or the separation of state and religion for the first time in Ethiopia. ያው ትልቁ የዚህ የደርግ ስርዓት ላይ የተጻፈው ዶክመንት ትልቁ የኮንስቲቱሽን ምንድነው ሃይማኖትንና መንግስትን ለይቶ ሴኩላሪዝም ኢንትሮዲዩስ ያደረገ ማለት። ከዛ በፊት የነበረው ግን ሃይማኖትና መንግስት ያው አንድ ነበሩ እንደምታውቁት። በጣም ቤተክርስቲያን በተለይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ትልቅ ስልጣን ነበራት በመንግስት ውሳኔዎች ላይ። ደርግ ግን በዚህኛው ላይ ግን በትልቁ የለየው ነገር ቢኖር ሴኩላሪዝም ብሎ መንግስትንና ሃይማኖትን ለየቅለያይቷቸው ነበር። Similar to its predecessors, this constitution had not legacy of democratic constitutional order. ያው ክፍተቶች ነበሩት obviously ያው እንደምናውቀው ነው ብዙ ነገር ነበረው የራሱ እንደዚህ በፊቱ እንደ ፕሪዲሰሰሮቹ ከዚህ በፊት እንደነበሩት እንደ 31ዱ እንደ 55ዱ ዲሞክራቲክ የሆነ ነገር አልነበረው። ያም የፈጠረው ብዙ ነገር ታውቃላችሁ። ቀጥሎ የመጣው 83 ላይ ኢህአዴግ ሲገባ የመጣው ነው። ይሄኛው ደግሞ it's a very short document 20 አርቲክሎች የነበሩት ነው። የተሻለ ነፃነትን እኩልነትና self determination of all nationalities ብሔሮች የራሳቸው መብት በራሳቸው ይወስናሉ የሚል ነገር የነበረው ግንቦት 1983 ግንቦት ላይ ታስታውሳላችሁ። ደርግ ከወጣ በኋላ የተፈጠረ ነው። the charter served as law of land for the transitional period from 91 እስከ 95 እዚህ ላይ አሁን ሰሞኑን ኢትዮጵያ ላይ የምትሰሙት የምንድን ነው የምትሉት access to this sorry guys መሀል ላይ ወጣ ይቻላል። ምንድነው ስለ ወደቡ ላውራ ስለ ኔትወርኩ ይስተዋል እንዴ ከወደቡ ጋር የሚቀር በዚህ
የትራንዚሽናል ፔሪየድ ነው ይሄ የሽግግር መንግስት የሚባል ነበር። በዚህ ሰዓት ነበር አሁን ፖለቲካ ሚዲያ የተከታተላችሁ ከሆነ ትሰማላችሁ። ጊዜያዊ የሽግግር መንግስት ነበር፣ በዚያ ሰዓት የተጻፈ ነው። ከዛ በመቀጠል የሚመጣው አሁን ያለንበት ባለፈው ሼር ያረኳችሁ የ1995 ኮንስቲቱሽን ነው። ይሄኛው ሁላ ጎደል ጥሩ ነገሮች ያሉት ነው፣ የራሱ ክፍተት ቢኖረው 1995 ያው ብናወራው በግሪጎሪያን ካላንደር ነው እንደምታውቁት፣ በኢትዮጵያ ካላንደር አይደለም። The period of transitional charter was culminated by the adoption of FDRE constitution in December 1995. So it introduced different changes as compared to its predecessors. ከበፊቶቹ በጣም ብዙ ነገር የተሻለ ነገር ነበረው። It introduced a federal state structure for the first time. ለመጀመሪያ ጊዜ ፌደራል ክልል መንግስት ሁሉም በየክልሉ የራሱን ቋንቋ ምናምን የሚሉ ነገሮች የመጡት በዚህኛው። ፓርላሜንታሪ ዴሞክራሲ ነበር። ስታብሊሽመንት ኦፍ ፌዴሬሽን እና የፓርላማ ፒፕል ሪፕሬዘንታቲቭ ሃውስ እና የፌዴሬሽን ሁለቱ ምክር ቤቶች ተቋቋሙት በዚህኛው ህገ መንግስት ነው። It guarantees the rights and freedoms of citizens as well as describes the duties of the citizens. ይሄ እጃችሁ ላይ ያለው ባለፈው የላኩላችሁ ማለት የዜጎች መብት የዜጎች ግዴታዎች ያሉበት ነው። 11 ቻፕተሮች እና 106 አርቲክሎች ያሉት ከበፊቶቹ የበፊቶቹ 8 11 7 ምናምን ነበር የነበረው። ይሄኛው ግን ሰፋ ያለ ዶክመንት ነው ማለት ነው። ኢንትሮዲዩስ ፌደራል ስቴት ፖዚቲቭ ነገሮችን እንዳያችሁት ነው። ሁለት ፌደራልና ፌዴሬሽን ምክር ቤት፣ ፓርላማ፣ ፌደራል ማዕረግ፣ የዜጎች መብት ግዴታዎች በደንብ የተጻፈበት ነው። What are entailed on this recent constitution? For example, ፖፑላር ሶቨሬኒቲ አርቲክል 8 እነዚህን አርቲክሎች በእጃችሁ ስላለ አሁን ስታጠኑ እናንተ ምንድን ነው የምታደርጉት? እየሄዳችሁ አርቲክሎቹን አንብቧቸው። አርቲክል 8 ምን ይላል፣ አርቲክል 9 ምን ይላል ያላችሁ። ደርግ የጀምሮት የነበረው እዚህ ጋርም ተጠብቋል። ሴኩላሪዝም ሴፓሬሽን ኦፍ ስቴት ኤንድ ሪሊጅን አርቲክል 11 ላይ እዚኛውም ላይ ያለ። የመንግስት ትራንስፓረንሲ እና አካውንታቢሊቲ አርቲክል 12 ላይ ያለ። ሱፕሪማሲ ኦፍ ኮንስቲቱሽን ትልቁ ዶክመንት ነው የሚል አርቲክል 9 አለ። እንደዚህ ነገሮች ያሉት 1995 ላይ በኤፍዲአርኤ ከትራንዚሽናሉ ከ87 በኋላ ይሄኛው ዶክመንት ደግሞ ዴቨሎፕ ተደረገ ማለት ነው። እነዚህ የራሳቸው ክፍተት ይኖራቸዋል፣ ግን ኢትስ ጉድ ስታርት። ሪሊ ትልቅ እውቅና የሚሰጥ ነው ህገ መንግስት ኢትዮጵያ ላይ ህጋዊነት፣ ብዙ ነገሮች ዜጎች መብትን፣ ግዴታን፣ ቋንቋ የራሱን ባህል ዜጋ እንዲያከብር የተለያዩ ቦታዎች ላይ የተለያዩ ድምፆች የተሰሙበት። በፊት የሆነ ቦታ አካባቢ ስልጣን ወይም ደግሞ መንግስት ከሆነ ኤሪያ ነበር። አሁን ግን ጥሩ ነገሮች አሉት፣ ግን that does still never mean that it's perfect as we know። ፐርፌክት ስላልሆነም ስቲል ጥያቄዎች አሉት። ግን ያው ሪትን ኮንስቲቱሽን ስለሆነ as I've said it previously, it's not as simple as rectifying the unwritten one። ለመቀየር ደግሞ it still requires ብዙ ነገር፣ ግን ጥያቄዎች አሉት። ኤኒዌይስ ከእናንተ የሚጠበቀው የ31 ላይ ሁሉንም አንድ ባንድ ሪቫይዝ ላድርግላችሁ። ያስ የ31ዱ በኋላ ላይ ሰውየው ኃይለሥላሴ ሪቫይዝ ያደርጉት የ55ቱ ሪቫይዝ ተደረገው ለምንድን ነው? ወደ እንግሊዝ ተሰደው ነበር። ሁለተኛው ጣሊያን ከኢትዮጵያ ተገንጥላ ነበር። ከዚያ በኋላ የደርጉ ነው የሚመጣው። ኦኬ በአብዛኛው የ55ቱም የ31ዱ ፓወርን ኢምፔሪየሩ ላይ ኮንሶሊዴት ያደረግ ነበር። 87ቱ ስቲል የራሱ ብዙ ክፍተቶች ነበሩ፣ ግን ሞናርኪን ከሆነ አካባቢ ስልጣን የሆነ አካባቢ ቤተሰብ አባት ልጅ ምናምን እሱን ቀይሮታል። ግን ዲሞክራቲክ አልነበረም። እንደምታውቁት በጣም ብዙ ሰው ቀይ ሽብር ምናምን ሽብር የተባለ የሚገደልበት፣ ሰው ሀሳቡን በነፃነት አይገልጽም። ወታደራዊ መንግስት ነበር። ግን አንዱ ትልቁ ፖዚቲቭ ነገር ምን ነበር? ሴኩላሪዝምን ኢንትሮዲውስ አድርጓል። ስልጣንና መንግስትና ሃይማኖትን ለይቷል። የ87 ኮንስቲቱሽን። ከዛ በኋላ ደርግ ከወደቀ በኋላ 1991 ላይ የመጣው መንግስት ደግሞ ጊዜያዊ የሽግግር መንግስት ለ4 ዓመት ነበር። በዚያ ሰዓት ህጉ እንደሚለው እንደዚህ አይነት ትልልቅ ውሳኔዎችን የዜጎችን መብት የሚነካ ውሳኔዎችን መወሰን አይችልም የሽግግር መንግስት። ግን ያ ነው አሁን ዋጋ እያስከፍላል ኢትዮጵያ። ከዚህ ከወደብ አንጻር ከአሰብ አንጻር የዛን የተወሰነ በዚህ 4 ዓመት በኋላ ያ ካለፈ በኋላ ግን 20 አርቲክሎች የነበሩት ነው ይሄኛው። ያኛውን መንግስትን ስለማቋቋም እንጂ በራሱ መንግስት አልነበረም። በኋላ ላይ 95 ላይ ግን አሁን የምንተዳደርበት የኢትዮጵያ ኮንስቲቱሽን ህገ መንግስት ተቋቋመ ማለት ነው።
ህገ መንግስቱ በእጃችሁ ስላለ እሱን ዝርዝር ታያላችሁ። ብዙ ነገሮች ጥሩ ነገሮች ያሉት ነው። ኦኬ በጣም ቀላል ቻፕተር ስለሆነ we don't need to ስታነቡ ይሄንን ብዙ ጊዜ አንዱ ፈተና ላይ ብዙ ሳወጣ ምናልባት አላስተዋላችሁ እንደሆነ ግሮሰሪ ጥያቄዎች ግሎሰሪ ኖት ግሎሰሪ ጥያቄ ቃላቶች ዲፊኒሽኖቻቸው እዚህ ጋር አሉ። ሁሌ ምናልባት ከዚህ በፊት አታውቁ እንደሆነ ነው፣ ግን አይ ሆፕ you have been to it ከዚህ በፊት። ቀጣይ ምንድነው? አንደርስታንዲንግ ኢንዲጂነስ ናውሌጅ ነው። እንቀጥላ ጋይስ ምን ትላላችሁ? ይቻላል። ቀላል ነው። ደግሞ በጣም ዝም ብሎ ምንም አዲስ ነገር የለም። በቃ የሀገራችን ውስጥ ኢንዲጂነስ ናውሌጅ ማለት ዲፋይን ስናደርግ developed by a local people as a result of long histories of their social life and interactions with the government. ሰው ሲኖር የራሱ እውቀት ይኖራል። ሐኪሞች ሳይኖሩ በፊት ሕክምና ነበር። ፍርድ ቤት ሳይኖርበት ዳኝነት ነበር። ጋብቻ አማካሪዎች ሳይኖሩ በፊት ባልና ሚስትን የሚጋቡ ሰዎች የሚያማክሩ ሰዎች ነበሩ። ዩኒቨርሲቲ ሳይኖር ኮሌጅ ሳይኖር እንደዛ ነው ኢንዲጂነስ ናውሌጅ። the knowledge which is based on the culture, traditions, social interactions, rituals, values and belief systems of particular community or society. This indicates that indigenous knowledge is not the same from society to society. ስለዚህ የአንድ አካባቢ እውቀት ከሌላ አካባቢ ጋር አንድ አይነት ላይሆን ይችላል፣ ይለያያል እንደየ አካባቢ። እዚህ ጋር እንግዲህ እንደዚህ ታውቃላችሁ፣ መስቀል ሲደርስ ቢጤራ የሚሰሩ እናቶች፣ ጀበና የሚሰሩ ሰዎች ኢንዲጂነስ ናውሌጅ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ይህንን እንደ ኔጌቲቭ ነገር እናያለን። በጣም መለወጥ ያለበት እሳቤ ነው። ብረት ቀጥቅጠው ማረሻ የሚሰሩ ሰዎችን እናጣጥላለን which is በጣም completely wrong. It's an indigenous knowledge. Ethiopia is a country with rich indigenous knowledge systems in areas such as architecture, pottery, medicine, agriculture, cottage industry, conflict resolution, and environmental conservation. For instance, most of the time when a husband and wife get into conflict, they do not take their case immediately to a court. Rather, they take their case to the local elders to resolve their disagreement through a win-win approach. This is a popular indigenous conflict resolution mechanism in most parts of Ethiopia. ባልና ሚስት ሲጣሉ ወደ ፍርድ ቤት አይደለም የሚሄድ፣ በሽማግሌዎች ጎረቤት። ይሄ ትልቅ ኢንዲጂነስ ናውሌጅ እና ኮንፍሊክት ሪዞሉሽን በሀዲያውን ነፈራ የሚባል ሴራ የሚባል የኦሮሞ ገዳ ሲስተም ብዙ እንደዚህ የየአካባቢው እውቀት አለ which is a very good ጥሩ ትሬንድ ነው አይደል? ጥሩ ነገር ነው። ይሄን ነገር ነው አድሬስ የሚያደርገው። So we need to be proud of what Ethiopia is in regards to this indigenous knowledge system. We hope you have done all the above activities. Okay, activities አሉ እንድታነቡ ነው ከላይ። Producing responsible citizens. Okay, responsible citizen is a person who has knowledge and commitment regarding his contribution to the betterment of livelihood, the community. Responsible citizens, if we are citizens, we are not always demanding for something from a government. We also have what? Our own responsibilities. ዜጋ ኃላፊነት ያለበት እንጂ ዜጋ ሁሌ ጠያቂ አይደል፣ የሱንም ደግሞ ኃላፊነት የሚወጣ። Responsible citizens have vital roles as change agents in ensuring a sustainable peace and economic transformation in their community and in their country. Indigenous knowledge have significant contribution in producing responsible citizens. እንደዚህ አይነት ኃላፊነት የሚሰማቸውን ዜጎች ከማፍራት አንጻር ኢንዲጂነስ ናውሌጆች ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረክታል። ለምሳሌ ከፒስ አንጻር ቅድም ያልኳችሁ የጣሉ ሰዎችን በማስታረቅ ሕክምና ላይ ታውቃላችሁ፣ ሀገር ቤት ገጠር ምናምን በተለይ ሰማጋ ምናምን የሚባል ነበር። ይሄ መድኃኒቶች የሚሰጡ ሰዎች ነበሩ ከጤና ወቅጣው የሚሰጡ ምናምን የሆነ ጓሮ ገብተው ነገር ነቅለው የሚሰጡ። ከአግሪካልቸር አንጻር ብዙ ነገር we can have a list of indigenous knowledge in Ethiopia. በየአካባቢ የተለያየ አካባቢ የሁላችሁን ብታወሩ you can tell me a lot. በሽማግሌዎች እናቶች የሚያደርጉት ወጣቶች የተለያየ
ከፒስ ኤንድ ኮንፍሊክት አንጻር ኢንዲጂነስ ናውሌጅ የሚያበረክተውን ነገር እዚህ ሀገር በእናንተ ኬዝ እንኳ ብናወራ በሾፕ የተጣሉ ሰዎችን የደቡብ አፍሪካ ፖሊስ ስቴሽን አይደለም የምትሄድ በሽማግሌ ነው ኬዞች የሚታዩት which is a very good indigenous ጥሩ ነገር ነው አይደል የተጣላ ሰው ሁሉ ፍርድ ቤት ቢሄድ ፖሊስ ስቴሽን ቢሄድ አልቀን ነበር ግን በእድር በቸርች በኮሚኒቲ ሊደርስ this is a very good trend. It's a very good practice. Indigenous conflict resolution mechanisms can play a great role in ensuring sustainable peace in a given community using peaceful resolution to conflicts with a very low cost. ከምንም በላይ ኢማጂን በፍርድ ቤት ኬዞች ሲታዩ ምን ያህል ኮስቲ እንደሆነ ጊዜ ይፈልጋል ገንዘብ ይፈልጋል በጣም ብዙ ለጠበቃ ይከፈላል ቀጠሮ የዛሬ ምናምን ቀን ይባላል ያን ሁሉ ትመላለሳላችሁ ነገር ግን በኢንዲጂነስ ኮንፍሊክት ሪዞሉሽን ሜካኒዝም ግን ሻይ ቡና ያላችሁ ሽማግሌ ፊት ለፊት ይቀመጣል ጋቢ ይቀመጣል ኩርሲ ላይ እናንተ ተቀምጣላችሁ ትነግራላችሁ እንደዚህ ይባላል አንተ እንደዚህ አትሰራ ይባላል በጣም ኮስቲ ነው ማለት አይ ሚን ሎው ኮስት ነው ይሄኛው in regard in comparison with the regular cases that are seen in courts. In every community, this culture of resolving conflicts has been widely practiced. Ethiopia Sulunga. To call some of them Jarsuma, Oromos, Shinglina, Irk, Bamara. Okay. Yejoka Gragios, Mada'a and Mablo Afarus, Gadanna Iltal Sidamos, Gurt Somalis, Nafara Hadia. የከምባታ ሚነግረኛለ ባለፈው ነግራዊ ነበር ግሬድ 9ዎች ቴዲ ምንድነው የሚባለው ነፈራ እንደዚህ ሽንግልና ስርዓት ዳንኤል ወይ ኦኬ ለምንድነው ይሄ የሚያስፈልገው the absence of peace in any community disturbs the whole life and well-being of both an individual person and the community ጥል ሲኖር ክርክር ሲኖር የማይረብሸው ማያውቀው ሰው የማህበረሰብን የግለሰብን ህይወት ያውቃል so in Ethiopia indigenous conflict resolution mechanisms have paramount significance ይሄ በባልና ሚስት መካከል በወንድማማች መካከል አብረው በሚሰሩ ሰዎች መካከል የሚኖር ግጭት ብዙ ችግር ስለሚፈጠር ይሄንን መቅረፍ በቀላሉ ማሳረቅ ትልቅ ነገር ነው ዛን modern conflict resolution institution ከፍርድ ቤት ይልቅ ፍርድ ቤቱ ቅድም እንዳልኳችሁ ዲማንዲንግ ነው ክልል ከተማ ያናል ትራቭል የምታረጉት ሰዓት ጊዜ ልብስ ቀይራችሁ ዘንጣችሁ የትራንስፖርት ከፍላችሁ ለኛው ግን እየሰራችሁ ሊሆን ይችላል ማጭድ በእጃችሁ ይዛችሁ በመቆፍሩበት እጃችሁ እዛው እየቆፈራችሁ ልታስታረቁ ትችላላችሁ indigenous conflict resolution mechanisms elders take the lion's share ያ በማስታረቅ ትልቁን ኃላፊነት የሚወስዱት ማናቸው ሽማግሌዎች ናቸው Although elders discharge this moral responsibility as members of their respective community and citizens of the country, it doesn't mean that this role is left only to them. ትልቁን ሚና ሽማግሌዎች ይጫወታሉ ማለት ሁሉን እነሱ ጨርሳሉ ማለት አይደለም ሁላችንም it's a moral obligation of everyone to pass down from generation to generations ይሄ ከትውልድ ትውልድ ሊተላለፍ የሚገባው accordingly young people should inherit this tradition from elders because they are tomorrow's elders የዛሬ ወጣት ነገ ሽማግሌ ስለሆነ ይሄን ነገር እኔ አላቅም ባኪ ሽማግሌ መሰልኩኝ ምናምን ማለት አያስፈልግም እኛም አንድ ቀን ሽማግሌ እንሆናለን ይሄ ደግሞ የሚነቀፍ ነገር አለ የሚጠላ ነገር አይደለም እና በቀላሉ በትንሽ ነገር የተጋጨው ፍርድ ቤት እንዳይሄድ ያስታረቀ ያኖረ በጎ የሆነ የኛ ባህሎች ናቸው መስተካከል ያለበት ነገር ሊኖር ይችላል እሱ ማስተካከል እንችላለን እዚህ ሀገር እንደው አፍሪካ አላስፈላጊ ንግግር ያገር ቤት ጉዳይ ኢትዮጵያ አይደለም ባክ ምናምን የሚሉ ሰዎች አሉ ጥሩ የሆነው ነገር የኢትዮጵያ መቀጠል አለበት መስተካከል ያለበት ነው እንጂ ምናስተካክለው የኢትዮጵያ የተባለ ነገር ሁሉ ይውደም የሚል መርህ የለንም ሶ ይሄን ይመስላል የቀረው ትንሽ ነገር ነው ነገ እንጨርሳለን ሰዓቱን ስለሄደ ወጣው ጥያቄ ካለ ቪዲዮ ከማጥፋት በፊት ኦኬ ደህና ደሩ ኦኬ ስቶፕ ላድርግና የቤቱን እናወራለን